الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گلے سلامت رہیں، آپ کی زبانیں سلامت رہیں. بس ایک بار ذرا محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. تھوڑی اور محبت کا اظہار فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ نے تیسری بار پڑھا نا، کوشش کیا کرے پہلی بار ہی پڑھ لیا کرے. ٹھیک ہے جی. اللہ ابھی بھی آپ نے ویسے نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے تھا. ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں ہم سارے. اگر یہ جوانیاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں بولیں گی تو پھر کیا فائدہ ان جوانیوں کا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا نا، تھوڑی کوشش فرمایا کریں کہ پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں. اور یہ آپ یاد رکھیں، آپ کا فائدہ ہوگا. اگر ان کے نعرے مارنے سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں حضور پہ درود پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اللہ ان کے نعرے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس. لیکن قربان جاؤں، جو حضور نبی علیہ السلام کے نعرے مارتا ہے وہ تو داتا صاحب بن جاتا ہے، وہ تو بابا صاحب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے جب بولنے کی باری ہے بولا کریں. آپ کا یہ بولنا رہے گا نہیں جائے گا. میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جانا میرا. اس سے پتہ چلا اگر اللہ کے دریا رحمت میں سے قطرہ مل جائے تو کام بن جاتا ہے. لیکن محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود پڑے گا نا، محمد بخش تو قطرہ مانگنڈے ہے، اللہ اس کو 10 رحمتیں عطا کرے گا. اور بھائی نسلوں سے 10 رحمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، نسلوں سے 10 رحمتیں نہیں ختم ہوتی ہیں. اس لیے حضرت جی یہاں سب کو رحمت کی طلب ہے. ٹھیک ہے جی. ایویں تکے کھان ڈے ہو، کدی اتنے جاندے تو دکاناں خالی نے حضرت. اتنے بورڈ ہی بڑے بڑے لگے نے، دکاناں خالی نے. نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو، رحمتیں آ جائیں گی. ہم پریشان ہیں حضرت جی. میں ہر پروگرام میں جا کے کہتا ہوں ہم پریشان ہیں. ہونے سے بھی پریشان ہے، نہ ہونے سے بھی پریشان. جس کی اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی ہے وہ بھی پریشان ہے. کیا آپ کے خیال میں اولاد والا سخی ہے؟ وہ بھی پریشان ہی ہے حضرت. جس کا کام نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کا ہے وہ بھی پریشان ہے. اور ان پریشانیوں کو ہم نے خود ہی دعوت دی ہے. ان پریشانیوں کو ہم نے خود، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں سے کافی پریشانیاں بھاگ جائیں تو آپ درود پاک پڑھا کریں، بھاگ جائیں گے. میں حضرت وہ ادھر ہماری کالونی میں نا وہ سپرے کرنے والا آیا تھا. اس نے میرے بھی دروازے پہ دستک دی تو میں نے جا کے پوچھا، میں جی. اس نے کہا جی سپرے کرنا ہے. میری کہا تھا، اس نے کہا ڈینگی دا. تو میں پھر کیا ہوگا؟ کہتے ڈینگی بھاگ جائے گا. میں نے کہا اچھا یار سپرے کرنا جب ڈینگی بھاگ جاتا ہے تو پھر درود پڑھنے سے پریشانیاں نہیں بھاگیں گی حضرت ہیں. ہاں جی.
आप स्प्रे के असर को मान रहे हो, आप वैक्सीन के असर को मान रहे हो, तो आप इसके असर को क्यों नहीं मानते? पढ़ लो, आपका फायदा होगा, पढ़ लो, आपका फायदा होगा, करम हो जाएगा, फजल हो जाएगा, रहमतें हो जाएंगी, बरकतें हो जाएंगी। वो जो ताले हमने लगा दिए ना, उसकी चाबी दरूद पाक है, उसकी चाबी अल्लाह का जिक्र है हज़रत। ये ताला नहीं टूटेगा किसी से भी, इसकी चाबी दुरूद है, इसकी चाबी नमाज है, इसकी चाबी अल्लाह का जिक्र है। खोलो हज़रत ये जो आपने ताले लगा दिए हैं। वो इंडिया के एक शायर हुए, इनका नाम था शाह बहीक रहमतुल्लाह, और खुद ही फरमाते हैं भीखा खाली कोई ना सबकी झोली लाल, भीखा खाली कोई ना सबकी झोली लाल, गिरा खोलनी कोई ना जानदा इस वजह सारे कंगाल हज़रत। बस वो ताला मार बैठे दे, उन ताला खुलन नहीं दिया, अल्लाह अंदर सारा कुछ ही पिया है, ताला नहीं खुलन दिया। ताला दुरूद से खुलेगा, ताला नमाज से खुलेगा, ताला तिलावत कुरान करीम से खुलेगा, जो ताला है वो अल्लाह के जिक्र से। खोलो ताले जी, क्यों परेशान बैठे हो सारे के सारे, खोलो इन तालों को। क्योंकि मियाँ मोहम्मद बख्शा फरमाते हैं अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा, अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसदा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हरदा हज़रत है। आज उसका नाम पुकारने वाला वो नहीं हारता हज़रत जी, इसलिए पुकारो हज़रत जी, नहीं तो थक जाओगे। बड़े बड़े थक के चले गए हज़रत, होना हमसे भी कुछ नहीं है। हमने समझा शायद हम ये कर देंगे, हम कुछ भी नहीं होना हज़रत, अभी वक्त ही बस गुजर जाना। नहीं, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो। और सबसे जो लाजिम बात है, ये जो रबीउल अव्वल का पैगाम है, अच्छे बनो। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम हमें अच्छा बनाने आए थे, सारा कुछ ही हो रहा है, हम अच्छे नहीं बन रहे। महफिलें बहुत बड़ी हो रही हैं, नात हाँ बड़े महंगे हैं, खतीब 2-2 घंटे तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे नहीं बन रहे थे। हुज़ूर अच्छा बनाने आए थे। अब देखें ना माशाल्लाह लाइटिंग है, खुशी होती है देख के, लेकिन हज़रत जी मज़ा तो तब है कि जब लाइटिंग अंदर भी होगी हज़रत जी। ये क्या हुआ जी, बाहर लाइटिंग अंदर अंधेरा। असल में सूफिया ने अक्सर व पेशतर ना सच्चे जुमले बोले हैं, फिर वो सच्चे, तो आप तो कहते हैं ना फिर सच मचाए मच हैं, हुज़ूर बुल्ले शाह कहते हैं ना सच आँखां ते भांबड़ बल दे, सच मचाता है मच। वो फिर अक्सर तनकीद का सामना रहा, क्योंकि खुशामद हमें बड़ी रास आती है। तो सूफिया अक्सर व पेशतर जो उलमाए हक हैं, वो फिर सख्त जुमले बोल जाया करते थे, फिर तनकीद का सामना होता। इसी तरह हज़रत को सूफी टेंशन बजा लेंदे हो जी, उन्होंने कुछ नहीं होता, उन्होंने वो बजान दो, सानू है करन दो, उनको वो करने दो, हमें ये करने दो। अच्छा ठीक है जी, आप ना टेंशन लें, ये मैं जमानत देना हूँ कि इधर नहीं आने लगा कोई। ये अल्लाह का शुक्र है, हम उनका नाम ले रहे हैं, फरिश्ते आपकी इबादत कर रहे हैं, बिल्कुल इधर नहीं आता कोई। वो जो फिर सच्चे जुमले हैं ना, फिर वो कड़वे होते हैं। तो वो सूफी थे, तो उन्होंने फिर लिखा और तनकीद भी हुई भी बड़ी। वो क्या कहते हैं, फरमाते हैं माबदों के चरागों को बुझा दो, माबदों के चरागों को बुझा दो कि अभी कल्बे इंसान में अंधेरा है। वो हुजूर तो अंदर रोशनी करने आए थे, बाहर तो तूने रोशनी कर ली, अल्लाह तुझे इससे भी ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। ये मुझे बता, तूने अंदर कब रोशनी करनी है? बाहर तो तूने लड़ियाँ लगा ली, लेकिन अंदर तो तूने रोड़ी इकट्ठी कर रखी। इमाम मुल्क साहब ने कहा नहीं, आप फरमाते हैं बाहरों बारी फेर न कुड़िए ऊंज अंदर दा कूड़ा। ये लाइटें अंदर कब लगेंगी इधर? ये जो इतने महंगे फानूस लगे हैं, ये बताओ ये अंदर कब लगेंगे इधर? हुजूर अंदर लगाने आए थे। महफिलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन अंदर अंधेरा है। अपने अंदर रोशनी करो, अपने अंदर बारों बारी फेर न कुड़िए ऊंज अंदर दा कूड़ा।